Hello student, now this is my lecture number 10, date 2nd November 2020. Now in previous lecture we have to studied what is meant by dimensions and what are their uses. Now once again I repeat in very short. The dimensions of a physical quantity is defined as it is the power to which the fundamental units are raised. The dimensions of a physical quantity is defined as the power to which the fundamental units are raised. Now in mechanics, you may use only three basic fundamental quantities: mass, length and time. Now in dimensional analysis, mass can be represented by capital letter M, length can be represented by capital letter L, and time can be represented by capital letter T. As we know that as concerned to dimensions point of view, if you want to obtain the dimensions of any physical quantity, we at least remember their formula, definition or unit. Out of these three, any one is known, you may easily determine the dimensions of that physical quantity. Now dimensions always give the nature of the quantity and not its magnitude, One more thing we must remember, that a physical quantity measured in whatever the system of unit, the dimensions of that physical quantity should be same. Now there are three uses of dimensional analysis. Now first use to verify the truth of a physical equation. Or to check the correctness of physical equation. Now second use, conversion of one system of unit into another. And third one, to derive the correct relationship between different physical quantities. Now in previous lecture we have to study these two uses of dimensional analysis with suitable examples. How to check the correctness of physical equation. Now every physical equation obeys the principle of homogeneous dimensions, according to which each and every term of the given physical equation on both the sides have the same dimension. Then you may say that the given physical equation is dimensionally correct. If the dimensions is not same, then you may say that the given physical equation is not dimensionally correct. Now the second use is how a one physical quantity is converted one system of unit into another. Here also you may study second use of dimensional analysis with proper examples. Is it right? Now in this lecture we have to study the third use of dimensional analysis, that is to derive the correct relationship between different physical quantity. Now with the help of dimensional analysis you may prove that how a one physical quantity is related to the another. Now this dependence can be obtained with the help of dimensional analysis.
Therefore, this is the third use of dimensional analysis, and which is very important to derive the correct relationship between different physical quantities. To derive the correct relationship between different physical quantities. How a different physical quantities is related to the other physical quantity. This dependence can be expressed in terms of dimensional analysis. कृपा करून माझ्यासोबत काही लिहून घेऊ नका. माझी शिकवण्याची मेथड थोडीशी वेगळी आहे. आपण पूर्णपणे समजून घ्या. मी ज्यावेळेस लिहून घ्या म्हणेन, स्क्रीनशॉट काढून घ्या म्हणेन, त्याच वेळेस आपण ते लिहायचं आहे. माझ्या लेक्चरला आपण 100% लक्ष द्यायचं आहे. लक्षात आलं का? आणि आपण 100% लक्ष दिल्यानंतर आपल्याला समजणार नाही असं होणार नाही. पण आपलं लक्ष विचलित जर आपण करून घेतलात तर मग इथे कोणी आलं शिकवायला तर आपल्याला समजणार नाहीये. तर त्यामुळे कृपा करून ह्या गोष्टी मला वारंवार आपल्याला सांगायला लावू नका, कारण तुम्ही माझ्या समोर नाहीत. ठीक आहे? त्यामुळं तुमच्या वहीमध्ये काय आहे हे फार काही मॅटर करत नाहीये. आपल्या डोक्यामध्ये काय हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर बघा तिसरा उपयोग कसा आहे, आपल्याला हा खूप महत्त्वाचा उपयोग शिकायचा आहे. टू डिराईव्ह द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी. एक फिजिकल क्वांटिटी दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटी बरोबर कशी रिलेट करते आपल्याला ते बघायचं आहे. तर सुरुवातीला आपण सोपं एक्झाम्पल घेऊयात जेणेकरून आपल्याला कळेल. त्याच्यानंतर आपण थोडंसं सोप्याकडनं काठिण्य पातळीकडे जाण्याचा प्रयत्न करूयात. ओके, नाउ व्हेरी बेस्ट लक ऑल ऑफ यू फॉर दिस थर्ड यूज ऑफ डायमेन्शनल ॲनालिसिस. कारण दोन यूजला तुमचा रिस्पॉन्स इतका प्रचंड आहे की तुम्हाला हे दोन्ही यूज परिपूर्ण समजलेले आहेत. त्याच्यावरचं कुठलंही एक्झाम्पल तुम्ही अगदी इझिली सोडवू शकताय. तर तिसऱ्या बाबतीतही आपण त्या पद्धतीनं जाऊयात. फक्त तुमच्याकडनं मला अपेक्षा ही आहे की आपण पूर्णपणे लक्ष देणं गरजेचं आहे. अजिबात एक शब्द सुद्धा लिहून घेण्याची आवश्यकता नाही आहे, कारण ऑल मटेरियल अवेलेबल इन मार्केट in very good condition. Is it right? Okay. Now third use. Now with proper example I can explain how one physical quantity related with the another. Now we know that the Newton's second law of motion, F is equal to ma. F is equal to ma. आता डायमेन्शनल ॲनालिसिस तुम्हाला काय सांगतं, किंवा एफ बरोबर एम एच का, एम ए स्क्वेअर का नाही, एम ए स्क्वेअर का नाही, किंवा एम स्क्वेअर ए स्क्वेअर का नाही. लक्षात आलं का? तर ह्याचं उत्तर कोण देतं? डायमेन्शनल ॲनालिसिस देतं. कसं देतं बघा, आता आपण सोडूयात. नाउ फोर्स ॲक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, force acting on a particle of mass m, then its acceleration is a. Then this acceleration is a. आता फोर्स कशावर ऍक्ट व्हायला आहे? पार्टिकल वरती. त्याचा मास काय? m. आणि फोर्स ऍक्ट झाल्यामुळं त्या पार्टिकलची पोझिशन काय झाली? चेंज झाली. Its velocity can change from initial to final, and if the velocity changes, acceleration produce. Is it right? तर हा जो डिपेंडन्स आहे, हा डिपेंडन्स डायमेन्शनल ॲनालिसिस आहे ना, आपल्याला कसा लिहिता येतो बघा, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. नाउ फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास of the particle and acceleration y. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हे समजणं खूप गरजेचं आहे. फोर्स कशावर अवलंबून आहे? म्हणजे फोर्स केल्यामुळे काय झालं? मास आणि ॲक्सेलरेशन. बघा, फोर्स वेगळी फिजिकल क्वांटिटी आहे, मास वेगळी फिजिकल क्वांटिटी आहे, ॲक्सेलरेशन वेगळी क्वांटिटी आहे. पण आपल्याला हे रिलेशन माहित आहे, F इज इक्वल टू एम ए. मग ह्या तिघांमध्ये रिलेशन काय आलं? एफ बरोबर एम ए. म्हणजे टू डिराईव्ह द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी. दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप. कारण ते आपण इक्वेशन डायमेन्शनली प्रूव्ह सुद्धा केलंय. द इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट. तर बघा, तो डिपेंडन्स असाच का आहे? एफ बरोबर एम एच का आहे? एफ बरोबर एम बाय ए का नाही? किंवा एफ बरोबर ए बाय एम का नाही?
किंवा ए बरोबर एफ एम का नाही, किंवा एम बरोबर एफ ए का नाही, तर याचं उत्तर कोण देतं? डायमेन्शनल ॲनालिसिस. ओके, नाव हिअर हे पहा, इक्वेशन समजलं का? नाव दिस डिपेंडन्स कॅन बी रिटर्न ॲज एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एम्स टू द मास टू द पॉवर एक्स ॲक्सलरेशन टू द पॉवर वाय. आता थोडं टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला समजत जाईल. थोडं एक आता 5-10% तुम्हाला हे समजलं असेल, पण मी ज्यावेळेस पूर्ण इक्वेशन तुम्हाला सोडवून देईन त्यावेळेस तुम्हाला हा भाग 100% समजलेला असेल. फक्त माझी अपेक्षा आपल्याकडनं परत तीच आहे की आपण 100% लक्ष द्या. ठीक आहे. नाव आता नवीन पाहुणे कोण कोण आहेत? के, एक्स आणि वाय. याची ओळख वरती दिली तुमची, एफ एम मास आणि ॲक्सलरेशन वरती माहीत आहे. नाव मग म्हणा where k is dimensionless number. It has no dimensions. आपल्याला समजण्यासाठी किंवा हे इक्वेशन तुम्हाला अजून थोडंसं रंगतदार करायचं असेल काय, तर तुम्हाला हे इक्वेशन असंही लिहिता येतं. F is directly proportional to mass. F is directly proportional to acceleration. According to this, therefore you may write F is directly proportional to ma. Therefore F is equal to K ma, where K is proportionality constant and constant has no dimensions. लक्षात आलं का? पण एवढं कठीणकडे आपण जायचं नाहीये. आपण सोप्या पद्धतीने शिकूयात, कारण हे सोपं एक्झाम्पल आहे. शिक्षकाचं काम अवघड भाग सोपा करून सांगणे. शिक्षकाचं हे काम कदाचित नाही सोपा भाग अवघड करून सांगणे. नाउ वेअर के इज डायमेन्शनलेस नंबर, इट हॅज नो डायमेन्शन्स. एक्स अँड वाय आर द पॉवर्स. X and Y are the powers to be determined. डायमेन्शनल ॲनालिसिस आहे ना तुमचं काम काय? फक्त एक्स आणि वायच्या पॉवर डिटरमाइन करणं. एकदा एक्सची किंमत तुम्हाला कळाली, बाबा एक्सची किंमत 1 आहे म्हणजे मास, आणि वायची पण किंमत 1 आहे म्हणजे एफ बरोबर एम आहे. समजा एक्सची किंमत 2 आली आणि वायची किंमत 1 आली, तर हे रिलेशन तुम्हाला असं लिहावं लागेल, एफ बरोबर एम स्क्वेअर ए. If the x is equal to 2, if y is equal to 2 and x is equal to 1, you may write this relation f is equal to ma square. काय असेल ते आपण बघूयात ना. आता आपल्याला उत्तर माहित आहे, तर उत्तराकडे आपण स्टार्टिंग पासून जाऊयात. आपल्याला आन्सर माहित आहे काय येणार आहे. आपण अभ्यास केला वर्षभर रेग्युलर एकदम काळजीपूर्वक, तर आपल्याला किती मार्क पडणार आहे परीक्षा द्यायच्या अगोदर समजू शकतं. शेवटी परीक्षेमध्ये विचारून काय विचारणार आहे, लक्षात आलं का नाही? आता आपल्याला एफ बरोबर एम ए काढायचंय, पण कसं काढायचंय मेथडनं आपण जाऊयात. ठीक आहे, बघा. नाउ देन रायटिंग द डायमेन्शन्स ऑन बोथ साइड्स. रायटिंग द डायमेन्शन्स ऑन बोथ साइड्स ॲज के इज कॉन्स्टंट, इट हॅज नो डायमेन्शन, देअरफॉर वी कॅन निग्लेक्ट दिस. हा के आपण ड्रॉप करून टाकूयात, के घ्यायची गरज नाही. ज्यावेळेस फायनल इक्वेशन येईल त्यावेळेस घेऊयात, कारण आपण इथंच म्हणलंय वेअर के इज डायमेन्शनलेस नंबर, इट हॅज नो डायमेन्शन, किंवा वेअर के इज कॉन्स्टंट, इट हॅज नो डायमेन्शन. तुम्हाला एकदा सायन्स समजलं का नाही? इंग्रजी आपल्याला हवी तशी वापरता येते. फार अशी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीची इंग्रजी सायन्सला अपेक्षित नाही आहे, लक्षात का नाही? ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक बऱ्यापैकी चालू शकते. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजीचा विषय आपण विचारात घेतला तर पण एवढं पण आपण चुकायचं नाही, लक्षात आलं का नाही? आपण जास्तीत बरोबरच लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा, पण थोडं सायन्समध्ये थोडं स्पेलिंग मिस्टेक इकडं तिकडं झाली तरी फार काही आपलं नुकसान होऊ शकत नाही. पण आपल्याला समजलं की आपल्याला हवं तसं लिहिता येतं. पण आपली प्रॅक्टिसच एवढी होणार आहे किंवा एवढी झाली म्हणजे झाल्यानंतर आपण एखादा शब्द चुकायचा म्हणलं तरी आपण चुकणार. आता हे डायमेन्शनलेस हा शब्द आहे, समजा तुम्हाला जर कॅपिटल वर्डमध्ये लिहायला सांगितला तर आपण 2 ते 3 वेळेस थांबतो, लक्षात आलं का नाही? पण जर स्पीड म्हणून आपल्याला ह्याची स्पीड आहे तर आपल्याला माहीत नसताना सुद्धा आपल्या प्रॅक्टिसनं इतकं ते क्विक लिहिता येतं, लक्षात आलं ना? एखादा टाईप रायटर असतो बघा, किंवा कॉम्प्युटरवरती टाईप करणारा माणूस असतो, ठीक आहे, तो आपल्याशी गप्पा मारतो, फोनवर बी बोलतो, पण त्याचे बोर्ड बरोबर त्या कीबोर्डवरती त्या लेटरवरती पडत असतात. त्याचं कारण असं असतं की प्रॅक्टिस. आणि आपल्याला माहीत आहे प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. बाबा ह्या जगामध्ये कुठलीही गोष्ट विदाऊट प्रॅक्टिस आपल्याला साध्य होणार नाहीये, लक्षात आलं नाही? कुणाला साध्य होणार नाही.
कारण प्रत्येक सक्सेसच्या मागं हार्डवर्क आहे आणि हार्डवर्कच्या मागं कष्ट आहेत. कष्टाच्या मागं काय आहे? सातत्य आहे. लक्षात आलं का नाही? ह्या गोष्टी समजून घ्या. आणि मी परत सांगतोय, आपण 11वी सायन्सला जसा रिस्पॉन्स देत आहात स्टार्टिंगपासनं, हा रिस्पॉन्स फेब्रुवारी 2022 पर्यंत टिकणं, मी तर अजून त्याच्या पुढे जाऊन म्हणेन हा रिस्पॉन्स तुमचा मे 2022 पर्यंत टिकणं खूप गरजेचं आहे. इन दॅट सेन्स की मेमध्ये सर्वसाधारणपणे तुमची नीटची एक्झाम असते. फेब्रुवारी मार्चमध्ये तुमच्या बोर्डाची एक्झाम 12वीच्या संपतात. कारण हे फेब्रुवारी 21ला तुम्ही 11वीला जाल आणि फेब्रुवारी 22ला तुम्ही 12वीला जाल. लक्षात आलं का नाही? पण बरेचसे विद्यार्थी 11वीला रिस्पॉन्स देतात आणि 12वीला त्यांच्या डोक्यामध्ये काय हवा शिरते देव जाणे, आणि त्यांना हवा तसा रिझल्ट मिळत नाही. ह्याचं कारण फक्त एक असतं की तुमचा रिस्पॉन्स कमी झालेला असतो. तर उलट मी तर असं म्हणेन की 11वीपेक्षा तुमचा रिस्पॉन्स 12वीला आपण वाढवला पाहिजे. पण दुर्दैवानं बऱ्याचशा विद्यार्थ्या बाबतीत तसं घडताना दिसत नाही. दिस इज द माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. तर मी आत्ताच तुम्हाला याच स्टेजला सांगून ठेवतोय की आपलं हे सातत्य, आपला हा रिस्पॉन्स फेब्रुवारी नव्हे तर मे 2022 पर्यंत कायम ठेवायचा आहे. उलट हा रिस्पॉन्स, हे हार्डवर्क, हे सातत्य आपल्याला टप्प्याटप्प्यानं वाढवत जायचं आहे. मग बघूयात आपल्याला यश कसं मिळत नाही. लक्षात आलं का नाही? आपण करायचं नाही आणि मला मिळालं नाही, नाही नाही, हे चालणार नाही. आपण अभ्यास केला आहे, आपण कष्ट घेतले, आपल्याला यश मिळणारच आहे. लक्षात आलं का नाही? ओके, तर आपण आपल्या मुद्द्याकडे येऊयात. थोडं जास्त डायवर्ट होता कामा नये, पण हळूहळू ह्या पण गोष्टी मला तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. नाव रायटिंग द डायमेन्शन्स ऑन बोथ साइड्स. रायटिंग द डायमेन्शन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. आता थोडं डायमेन्शन जरा मी फास्ट लिहितो. आता आपण सायकल अशी खेळायला लागलो, काय सायकल कशी खेळायला लागलो आपण? पहिल्या ह्याला आपण सायकल शिकलो म्हणजे डायमेन्शनला. पुन्हा ह्याला आपण एक हात सोडला, इथं आपण दोन्ही हात सोडलेत. आता आपण असं बसलो सीटवरती की पाय पण पॅन्डेलवरती नाहीत. हां, लक्षात आलं? फक्त बॅलन्स मात्र जाऊ द्यायचं नाही, म्हणजे चुकू द्यायचं नाही. नाव रायटिंग द डायमेन्शन्स ऑन बोथ साइड्स. Now 1 in mass, 1 in length, minus 2 in time is the dimensions of force. Now for mass it is 1 in mass x. For acceleration 1 t minus 2y. कसं लिहिलं कळालं? तर सायकलवरती आपण बसलोय पण दोन्ही हात हँडलवरती नाहीत, पाय सुद्धा पॅन्डेलवरती नाहीत. ठीक आहे, लक्षात आलं का नाही तुमच्या? म्हणजे आता हे कसं लिहिलं ह्या स्टेजला तुम्हाला समजलं पाहिजे. परत पहिल्यापासून 4 गुणिले 4, 4 चौक 16 करत बसताना प्रत्येक 4चा पाडा 4 1 4, 4 2 8, 4 2 12, 4 16 म्हणत बसायचं नाही. थोडंसं आता थोडं आपण सुपेरिटीकडे जाऊयात, कारण सेव्हिंग ऑफ टाईम. फोर्सचे डायमेन्शन लिहिले, मासचे डायमेन्शन लिहिले, ॲक्सलेशनचे लिहिले. ओके, आपल्याला माहीत आहे घातांकाचा नियम ए रेस टू एम, त्याचा रेस टू एन म्हणजे ए रेस टू एम एन. आता लगेच आता क्विक थोडं समजून घ्या. Now then 1 in mass, 1 in length, minus 2 in time. Now here m to the power x, l to the power y, t to the power minus 2y. कसं लिहिलं कळालं? हे m to the power 1 into x, 1 into y, minus 2 into y, minus 2y. ठीक आहे. आता हे याच्यामध्ये बरोबरचं चिन्ह आहे. याचा अर्थ काय? याचे आणि याच्या पॉवर कशा आहेत? सेम आहे. लक्षात आलं का नाही? कंपेअरिंग द पॉवर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स. कंपेअरिंग द पॉवर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स. जर कंपेअर केलं तर काय येईल बघा? देअरफॉर m to the power 1, m to the power x, देअरफॉर x is equal to 1. बघा कळालं का? इथं m ची पॉवर 1 आहे, इथं m ची पॉवर x आहे, म्हणजे m to the power 1, m to the power x. एका उदाहरणाला वेळ लागू द्या. आपले किती एक्झाम्पल होतात, किती उदाहरणाच्या सहाय्याने आपण एखादा आर्टिकल शिकवतो विद्यार्थ्याला समजून देण्यासाठी. किती नंबर ऑफ उदाहरणं घेतो हे महत्त्वाचं नाही, आपण घेतलेलं परफेक्ट उदाहरण आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. लक्षात आलं नाही? थोडा वेळ लागू द्या, हरकत नाही. कारण सगळ्या विद्यार्थ्याचा IQ विचारात घेऊन शिक्षकाला शिकवावं लागतं. कारण आपल्या वर्गामध्ये 99% पण विद्यार्थी आहे, कदाचित 60-62% पण एखादा विद्यार्थी असू शकतो ऑन एन ॲव्हरेज.
तर त्या विद्यार्थ्याला सुद्धा समजणं, त्या विद्यार्थ्याला सुद्धा आपल्याला मुख्य प्रवाहात घेऊन यायचं असेल तर थोडंसं सावकाश सांगावं लागतं. एखाद्या हुशार विद्यार्थ्याला थोडंसं बोर होण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता नाही, पण आपल्या खालच्या बांधवाला वरती घेऊन येण्यासाठी थोडा शिक्षकाला त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. तर कृपा करून ही पण बाब आपण थोडीशी मोठ्या मनानं समजून घेणं गरजेचं आहे. लक्षात आलं का? नाव comparing the powers of MLT on both sides, therefore here x is equal to 1. Now here L to the power 1, L to the power y, therefore y is equal to 1. Now here t to the power minus 2, t to the power minus 2y, therefore minus 2y is equal to minus 2, therefore y is equal to 1. इकडं -2 आणि इकडं -2 आपण डिवाइड केलं तर -2 कॅन्सल होईल आणि y बरोबर असं होत नाही बरं का. इथं y बरोबर 1 आणि इथं y बरोबर -1 असं नाही होणार. एका सराने फिजिक्सचा पेपर तपासला 100 पैकी 100 मार्क आणि दुसऱ्या सराने पेपर तपासला 100 पैकी 0 मार्क. असं होत नाही. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक आहे. म्हणजे y इक्वल टू 1, y इक्वल. आपलं काम काय होतं? x आणि y च्या किमती काढणं. आपल्या दोन्ही किमती आलेल्या आहेत. देन यू मे राईट द व्हॅल्यू ऑफ x अँड y इन इक्वेशन फर्स्ट. Therefore f is equal to k times mass to the power x and acceleration to the power y. But here x is 1. Now f is equal to k m to the power 1 a to the power 1. पण 1 लिहिण्याची पद्धत नाहीये, काही गरज नाही. म्हणजेच काय येईल? f बरोबर k ma. Now equation number 2. Now this is our required expression which is obtained from dimensional analysis. Therefore it is the third use of dimensional analysis. F is equal to k ma. Remember that k is constant and the value of k cannot determine from dimensional analysis. डायमेन्शन्स कुठल्या क्वांटिटीला असतात? फिजिकल क्वांटिटीला. फिजिकल क्वांटिटी कशाला म्हणायचं? जे मोजल्या जातात. द क्वांटिटी विच कॅन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ॲज फिजिकल क्वांटिटी. वेअर के इज कॉन्स्टंट इट हॅज नो डायमेन्शन अँड द व्हॅल्यू ऑफ के कॅन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम डायमेन्शनल अनालिसिस. तुम्ही इथपर्यंत लिहिलं तरी तुम्हाला फुल मार्क मिळाले. आता पुढचा भाग आपला इम्प्रेशनचा आहे. आपल्याला माहीत असावा असं अपेक्षित आहे. आता पुढे जाऊन आपण काय म्हणायचं? Where k is constant, it has no dimension and the value of k cannot determine from dimensional analysis. But the value of k can be determined from number of experiment. But the value of k can be determined from number of experiment. Now in that case, the value of k is 1. K is equal to 1. Therefore, the equation second can be written as f is equal to 1 ma. परत आता 1 न गुणायची पद्धत नाहीये. म्हणजेच काय होईल? Therefore f is equal to ma. इक्वेशन नंबर 3 हे तुमचं आन्सर. समजलं का? तुम्ही डायमेन्शनल अनालिसिसनं 2 नंबर पर्यंत जरी सोडवलं तर यू मे गेट द फुल क्रेडिट फॉर दॅट. ओके. पण पुढचा भाग पण आपल्याला माहिती असतो. असेल तर तुम्ही पुढचं पण लिहून टाका, त्याला फार वेळ लागत नाही. आता हे ज्यावेळेस मला शिकवायचंय तुम्हाला किंवा मी शिकवलं तर मला थोडासा वेळ लागला, पण ज्यावेळेस तुम्हाला हे स्वतःला सोडवायचंय तर विथिन व्हेरी व्हेरी लेस टाइम वी कॅन ऑब्टेन द relation between different physical quantities if you know the dependence of one physical quantity, how to relate it or how to depend to the another physical quantity. लक्षात आलं मित्रांनो? समजलं सगळ्यांना नक्की? तर ह्या एक्झाम्पलमध्ये काही थोडीशी क्युरी तुमची राहिली असेल समजण्याची, तर दुसरं एक्झाम्पल घेतलं की अजून ती क्युरी तुमची काय होईल? पूर्ण होईल. आता नाउ यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आणि सगळे लेक्चर झाल्यानंतर हे तुम्ही स्वतःहून सेल्फ सर्व्हिस सोडवायचं आहे, न बघता कंसामध्ये. कारण बघून लिहिण्याचा कन्सेप्ट आता कालबाह्य झालेला आहे. समजलं सगळ्यांना? मी रफ करू? ओके. म्हणून या बरोबर एम आहे. लक्षात आलं का? हे कशा सहाय्यानं काढलंय आपण? डायमेन्शनल अनालिसिस सहाय्यानं.
पुढचं उदाहरण घेऊयात. बघा, सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्टिंग, हे दिलेलं असतं तुम्हाला. सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए पार्टिकल of mass m moving along a circle towards center is r, moving along a circle towards center of radius r and velocity v. Obtain the relation between them using dimensional analysis. तर डायमेन्शनल अनालिसिस सहाय्यानं, आता मगाशी कसं होतं बघा, फोर्स कशावर अवलंबून होता? मास आणि ऍक्सेलरेशन वरती. इथं काय दिलंय? सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. हा कुठला फोर्स आहे? फोर्स दोन प्रकारचा असतो, सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल. सेंट्रिपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर अँड सेंट्रिफ्युगल ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. हे थिअरीमध्ये तुम्हाला टप्प्याटप्प्यानं होईल. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर कट समजतील. आता याच्यावरनं तुम्हाला रिलेशन काय लिहायचंय बघा, समजून घ्या. आता माझ्यासोबत काही लिहू नका, मी परत सांगतोय. आणि तुम्ही जर लिहून घेण्याच्या भानगडीत पडलात तर तुम्हाला समजेल याची खात्री मी देणार नाही, ठीक आहे? आणि तुम्ही लक्ष दिल्यानंतर तुम्हाला समजणार नाही असं होणारच नाही. तर इथे काय झालंय बघा, देअरफॉर F is directly proportional to mass. F is directly proportional to radius of the circle. F is directly proportional to velocity. काय होतंय, गाडीचं व्हील वगैरे आहे का नाही, मुव्हिंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. तर ते सर्क्युलर मोशन एखादा ऑब्जेक्ट परफॉर्म कधी करू शकतो? जर त्याच्यामध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी असेल तर. मग सेंट्रिपिटल फोर्स काय प्रोव्हाइड करतो? त्याला नेसेसरी म्हणजे पार्टिकलचं मास m, व्हेलॉसिटी v आणि त्याची रेडियस किती असते? r असते. तर ह्याच्यामध्ये नेमकं नातं आता काय आहे? v² आहे का r² आहे का m का f बरोबर mrv आहे? नेमकं काय आहे? तर ह्याचं उत्तर कोण देतं? डायमेन्शनल अनालिसिस देतं. कोण देतं? कसं बघा, मग आता हे कसं लिहिणार तुम्ही? देअरफॉर F is directly proportional to mrv. mrv थोडंसं तोच पण आणायचं ना, जरा चेंज करूयात आपण. देअरफॉर F is equal to k mrv. ओके. पण आता हे m ची पॉवर किती आहे? 1 आहे का 2 आहे का 3 आपल्याला माहित आहे का? नाहीये. मग ह्याला कसं लिहिता येईल? मास टू द पॉवर x, रेडियस टू द पॉवर y आणि व्हेलॉसिटी टू द पॉवर z. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. कसं लिहिलं कळालं का? हे पहा, सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्हिंग अलॉंग ए सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रेडियस r and velocity v. Okay, this dependence can be written as F is equal to k times mass to the power x, radius to the power y and velocity to the power z. आपण त्या x y z ला ABC घेतलं तरी चालू शकतं. आपल्याला त्याच्या ते पॉवरच्या किमती काढायच्या. डायमेन्शन काय? इट इज द पॉवर टू विच द फंडामेंटल युनिट आर रेज. पॉवर टू विच द फंडामेंटल युनिट आर रेज. बघा आता नाव व्हेअर, परत तोच शब्द व्हेअर k इज कॉन्स्टंट. थोडं शॉर्ट मध्ये लिहा आता. व्हेअर k इज कॉन्स्टंट, इट हॅज नो डायमेन्शन म्हणायची गरज नाही. व्हेअर k इज कॉन्स्टंट, x, y and z are the powers to be determined.
to be determined. X, Y and Z are the powers to be determined. Now writing the dimensions on both the sides. Writing the dimensions on both the sides. We get, बघा आता परत फोर्स आहे, 1 in mass 1 in length -2 in time. के घेण्याची आवश्यकता नाही. मासचे डायमेन्शन 1 in mass to the power x, रेडियसचे डायमेन्शन l to the power 1 y, वेलॉसिटी l t - 1 त्याची पॉवर z. सायकल कशी खेळतोय आपण आता, दोन्ही हात सोडून. आता मग दोन्ही हात पक्के धरायचे, पुन्हा इथे व्हेलॉसिटी बरोबर l बाय टी म्हणजे व्हेलॉसिटी बरोबर स्पीड बरोबर डिस्टन्स बाय टाइम, पुन्हा l बाय टी, पुन्हा टी वरती -1. इथे एवढा वेळ आता घालवत बसायचं नाही. लक्षात आलं का नाही? हे कसे लिहिले डायमेन्शन काले, म्हणजे फॉर मास 1 in mass, रेडियस म्हणजे इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लेंथ वेदर इट इज स्मॉल ऑर लार्ज. वेलॉसिटी इज l बाय टी आणि l बाय टी l1 t - 1. ओके, परत ते सोडवा तुम्ही, म्हणजे काय येईल बघा, 1 1 -2. तुम्हाला ह्याचं उदाहरण अगोदर उत्तर देतो. सेंट्रिपिटल फोर्स FCP = mv²/r असतो. काय असतो? तसं उत्तर येतं का नाही बघा. आता तुम्ही चेक करूयात आपण. म्हणजे इथं व्हीचा स्क्वेअर का आहे, r भागिलेच का आहे, r गुणिले का नाही, m भागिले का नाही, ह्याचं उत्तर कोण देतं? डायमेन्शनल ॲनालिसिस कोण देतं, म्हणून तो त्याचा उपयोग आहे. समजलं का मित्रांनो? ओके. नाव देन l to the power y, l to the power z, t to the power -z. सावकाशला घाई करा. डायमेन्शन मध्ये कसं घाई करायची नाही. चुकलं की 100% चूक, आलं की 100% बरोबर. ठीक आहे. नाव देन 1 in mass 1 in length -2 in time. Now m to the power x. आता इथं l आहे, इथं l आहे. If the base is same, you may add the powers. Base is same, add the powers. मग l ची पॉवर काय होईल, y + z आणि t ची पॉवर काय होईल, -z. आता ह्या दोघांमध्ये बरोबरचं चिन्ह आहे. याचा अर्थ काय होईल, दोघांचे डायमेन्शन कसे आहेत, सेम आहेत. आपण काय म्हणायचं, कंपेअरिंग द पॉवर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स. कंपेअरिंग द पॉवर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स. कंपेअरिंग द पॉवर्स ऑफ MLT ऑन बोथ द साइड्स. दोन्ही साइडच्या MLTच्या पॉवर जर आपण कंपेअर केल्या तर काय येईल बघा. देअरफॉर m to the power 1, m to the power x, therefore x = 1. इथे बघा, l to the power 1, l to the power y + z, बरोबर आहे का बघा. therefore y + z = 1. इथं बघा, t to the power -2 आणि t to the power -z. हा 2 आणि z मध्ये फरक ठेवा नाही, दोन्ही आपलं सारखंच. z बी सारखा आणि 2 पण सारखा. तर असं होऊ नये. दिस इज 2 आणि हा -z. म्हणजेच काय होईल, -z बरोबर -2 म्हणजेच z बरोबर 2. दोन्हीकडचं मायनस साइन काय होईल, कॅन्सल होतं. थोडं गणित तर समजणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. x ची किंमत मिळाली, z ची मिळाली, आपल्याला कशाची काढायची आहे, y ची. देअरफॉर y + 2 = 1. देअरफॉर y = 1 - 2. देअरफॉर y = -1. हे पहा, y + z = 1 म्हणजेच y + z = 1, पण z ची किंमत किती आहे, 2. म्हणजे y + 2 = 1. हा 2 इकडे गेला तर y बरोबर 1 + 2 तिकडे गेला तर -2. 1 - 2 -1. वजाबाकी वगैरे आपल्याला कळेल. जर आपलं काम काय होतं, फक्त x y z च्या किमती काढणं, तर तिन्हीच्या किमती निघाल्या. x ची किती निघाली, 1, y ची किती निघाली, -1 आणि z ची किती निघाली, 2. नाउ यू मे सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. ह्या किमती जर तुम्ही इक्वेशन फर्स्ट मध्ये ठेवल्या तर f बरोबर k m to the power x ची किती आहे, 1, r to the power -1. बघा बरोबर आहे का, r to the power -1 आणि velocity to the power 2.
ठीक आहे. म्हणजे ह्याला कसं लिहिता येईल, देअरफॉर एफ इज इक्वल टू के एम व्ही स्क्वेअर. बघा, आणि हा आर ची पॉवर -1 आहे, खाली आला तर काय होईल, +1 होईल. कसं लिहिलं बघा, एफ बरोबर केला की एम ची पॉवर 1 लिहिण्याची पद्धत नाही, एम ला एम, हे आर ची पॉवर मायनस. आपल्याला माहिती आहे खालचा वरती नेलं तर काय होतं, साईन बदलते. वरचा खाली आणला तर साईन बदलेल का नाही, वरचा -1 खाली आला तर काय होईल, +1 होईल. खालचा -1 वरती नेला तर काय होईल, प्लस होईल. किंवा वरचा प्लस खाली आणला तर मायनस, खालचा प्लस वरती नेला तर मायनस. एवढं तर आपल्याला कळतं. मग ही आर ची पॉवर -1 खाली आली प्लस, आणि व्हेलॉसिटीचा पॉवर स्क्वेअर म्हणजे स्क्वेअर. ओके. Now equation 2. Now this is our required expression. F is equal to K mv square by R. याच्या पुढे आपल्याला डायमेन्शनल ॲनालिसिस आहे ना सोडवता येत नाही. पुढे म्हणायचं where K is constant, it has no dimension and the value of K cannot determine from the dimensional analysis. But the value of K can be determined from experiment and it is equal to 1. आता एक योगायोग आला की पहिल्या उदाहरणामध्ये के ची व्हॅल्यू 1 आली आणि ह्याही उदाहरणामध्ये के ची व्हॅल्यू 1 आहे. तर असं कृपा करून समजू नका की सगळ्या उदाहरणामध्ये के ची व्हॅल्यू 1, असं गैरसमज करून घेऊ. माणूस विद्यार्थी म्हणजे असं ताळमेळ लावायला लय मजबूत असतात. पहिल्याचं K1, दुसऱ्याचं K1, तिसरा कुठला आला की त्याचा पण 1, असं नाही. हां, आपण बघूया, चेंज करून घेऊयात. तर के ची व्हॅल्यू 1, मग काय होईल बघा, देअरफॉर एफ इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. इक्वेशन नंबर 3. म्हणून व्हीचा वर्ग आहे आर भागिले आहे. ह्याचं उत्तर कोण देतं, डायमेन्शनल ॲनालिसिस. कोण देतं, डायमेन्शनल ॲनालिसिस. समजलं का बाबा, जरा सिस्टमॅटिक पण तिरपं नाही करायचं. त्याला जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर FCP पण लिहितात. FCP म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स, सॉरी FCF, FCF सेंट्रिपिटल फोर्स किंवा CP पण म्हणतात, सेंट्रिपिटल. कसं बी काय, त्याला फरक पडत नाही लेबलिंगला. F बरोबर mv स्क्वेअर बाय आर. समजलं सगळ्यांना नक्की. तर मला वाटते पहिल्या उदाहरणामध्ये काही क्युरी राहिले असतील, तर ह्या दुसऱ्या उदाहरणामध्ये त्या क्युरी काय झाल्या असतील, तुमच्या क्लिअर झाल्या असतील. आता तिसरं उदाहरण मी घेतल्यानंतर सगळ्या क्युरी तुमच्या काय होतील, इलिमिनेट होतील. लक्षात आलं. तर मला वाटते समजलं. तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या, याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या आणि सेल्फ स्टडी तुम्ही करा नंतर. फक्त याच्यामध्ये प्रिकॉशन्स लक्ष देऊन काळजीपूर्वक सोडवणं गरजेचं असतं. ठीक आहे. तर पुढचं एक उदाहरण आपण घेऊयात. असे खूप उदाहरणं आहेत, तुम्हाला कंटाळील एवढे. आणि तुमचा एकदा इंटरेस्ट क्रिएट झाला, कारण शिक्षकाचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम हे असतं, विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, आपल्या विषयामध्ये विद्यार्थ्यांना गोडी निर्माण करणं. एखाद्या शिक्षकानं किती चांगलं शिकवतोय, किती खराब, हे महत्त्वाचं नाही. त्या शिक्षकाला पहिल्यांदा हे काम करता आलं पाहिजे की आपल्या विषयामध्ये जे आपल्या समोर बसलेले विद्यार्थी आहेत त्या विषयामध्ये त्यांची रुची वाढवणं. आणि एखाद्या शिक्षकाला आपल्या विषयामध्ये जर रुची वाढवायची असेल तर आपलं अध्यापन खूप दर्जेदार करणं गरजेचं असतं. लक्षात आलं का नाही. आणि तसं दर्जेदार झालं की तो विद्यार्थ्याला तो विषय, तो शिक्षक आणि तो भाग सोपा वाटायला लागतो. तर या पद्धतीने आपण जाऊयात. तर फिजिक्स हा अतिशय सोपा सब्जेक्ट आहे. मी तुम्हाला मागे पण म्हणलं, फिजिक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग की एक्झरसाइज आहे. सिर्फ दिमाग की एक्झरसाइज आहे. फक्त त्याला बदलता आलं पाहिजे, चेंज करता आलं पाहिजे. आणि आपण प्रत्येक गोष्ट जर गोडीनं व्यवस्थित आणि त्यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन शिकायचा प्रयत्न केला तरी ते आपल्याला समजायला लागते. लक्षात आलं का नाही. आणि प्रत्येक विषयामध्ये, प्रत्येक आर्टिकलमध्ये आपण गोडी निर्माण करा. उगी काय तर करायचं आहे म्हणून नाही. 100% लक्ष दिलं की आपल्याला समजू शकतं. तर अजून एक उदाहरण आपण घेऊयात. Now time period of a simple pendulum. Time period of a simple pendulum depends upon
depends upon mass of a bob length of the string and acceleration due to gravity obtain the relation between them. हे महत्वाचं उदाहरण आहे, सगळे महत्वाचेच आहेत. ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम. आता थोडंसं मी स्पीड वाढवतो, कळेल बुवा. ठीक आहे. आता काय दिलंय बघा, एक सिंपल पेंडुलम आहे. हा सिंपल पेंडुलम, ह्या बॉबचं मास किती आहे m, ह्याची लेंथ किती आहे स्ट्रिंगची l, आणि ह्याची जी काय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे आपण जर झोक्यावर बसलो आणि एखाद्याने जर झोका आपल्याला दिला, लक्षात राखलं, तर त्याचा टाइम पिरियड कशावर अवलंबून असतो. द टाइम पिरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ए बॉब, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग अँड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आपण एखाद्या झाडाच्या फांदीला आपण झोका बांधला, ठीक आहे, आणि ती बसायचं जे खाली असतं का नाही लाकूड वगैरे, आपण त्यावर बसतो किंवा स्टँड, ते एकदम त्या फांदीला जवळ लावलं आणि आपण त्यात बसतो, झोका बसेल का? नाही बसणार. आपला सगळ्याचा अनुभव आहे. तर त्याची लांबी जेवढी जास्त असेल तेवढा तो झोका लांब जाईल, मोठा होईल, आणि जेवढा झोका मोठा होईल तेवढा टाइम पिरियड जास्त लागेल. लक्षात आलं. म्हणजे टाइम पिरियड कशावर अवलंबून आहे? ह्या लेंथवरती, त्या मास ऑफ द बॉबवरती, आणि त्याच्यावरती ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. लक्षात आलं का? तर थोडं स्पीडनं आपण लिहूयात. बघा, नाव टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, and time period is directly proportional to g. Therefore, t is equal to k times mass to the power x, length to the power y, and g to the power z. Equation first, where k is constant, it has no dimension. ते जे constant ते तुम्ही लिहा. Where k is constant, it has no dimension. ओके, एक्स अँड वाय आर द पॉवर्स टू बी डिटरमाइन. आपल्याला एक्स आणि वायच्या पॉवर कळाले कळतात. मग बघा, जर थोडं स्पीडने घेतो. टी बरोबर के मास टू द पॉवर 1 एक्स, एल टू द पॉवर 1 टू द पॉवर वाय, L1 t मायनस 2 टू द पॉवर झेड. कसं लिहिलं कळालं का? मास साठी m, एल साठी लेंथ, आणि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एल बाय टी स्क्वेअर. हे टू वेगळे, ती झेड वेगळे. मग बघा, टी बरोबर के एम टू द पॉवर एक्स, एल टू द पॉवर वाय, एल टू द पॉवर झेड, टी टू द पॉवर मायनस 2 झेड. ठीक आहे. जिथं आता बेस समान आहे त्याचं ॲडिशन करून घ्या पॉवरचं. टी बरोबर के टाइम्स एम टू द पॉवर एक्स, एल टू द पॉवर वाय प्लस झेड, टी टू द पॉवर मायनस 2 झेड. हा के घेतला तरी चालतो, नाही घेतला तरी चालतो. ओके. तर टी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी. ह्या टीचे डायमेन्शन काय असतील? 0 इन मास, 0 इन लेंथ, 1 इन टाइम, इज इक्वल टू एम टू द पॉवर एक्स, एल टू द पॉवर वाय प्लस झेड, आणि टी टू द पॉवर मायनस 2 झेड. Now comparing the powers of MLT on both sides, दोन्ही साइडच्या पॉवर जर तुम्ही कंपेअर केल्या तर काय येईल बघा, m टू द पॉवर 0 बरोबर m टू द पॉवर x, therefore x is equal to 0. x is equal to 0. दुसरं बघा, l टू द पॉवर 0, l टू द पॉवर y प्लस z, म्हणजेच y प्लस z is equal to 0. तिसरं बघा, t is equal to 1 आणि t इज इक्वल टू मायनस 2 झेड, म्हणजेच मायनस 2 झेड बरोबर 1, म्हणजे झेड बरोबर मायनस 1/2. आता आपल्याला एक्सची किंमत मिळाली, झेडची मिळाली, वायची काढूयात. ह्या वायची किंमत इथं ठेवूयात. बघा, म्हणजे झेडची ठेवूयात. वाय मायनस 1/2 इज इक्वल टू 0, म्हणजेच वाय बरोबर 1/2. हा मायनस इकडे गेला तर काय होईल? प्लस. म्हणजे एक्स वाय आणि झेडच्या किमती मिळाल्या. आपण त्या जर इक्वेशन 1 मध्ये ठेवल्या, थोडं स्पीडनं घेतलं, समजलं ना? आता सायकल कशी पळायला लागली, तर उलटं बसलो आपण मागे, इकडे तोंड आपलं, सायकल पुढे चालली.
y बरोबर 1/2. Now you may substitute the value of x, y and z in equation first. You may get t is equal to k times mass to the power 0 L to the power 1/2 and g to the power -1/2. आता कशा कोणत्याही कंसाचा घातांक जर 0 असेल तर त्याची किंमत किती असते 1 असते आणि 1 न कशालाही मल्टिप्लाइड केलं तर गुणाकारामध्ये फरक पडत नाही. म्हणजे m to the power 0 म्हणजे you may drop this term and from this term you may say that the time period of a simple pendulum does not depend upon mass of bob. mass of bob म्हणजे mass of the bob वरती time period simple pendulum चा अवलंबून नाहीये. Now then t is equal to k L to the power 1/2 आणि g to the power 1/2. कसा लिहिलं कळालं? मगाच्या सारखं बघा, हे 1/2 ला 1/2 ठेवलं, हे -1/2 खाली आले तर काय झाले प्लस झाले. पण आपल्याला माहित आहे एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीची पॉवर जर 1/2 असेल तर ते कशाबरोबर असते? त्याच्या वर्गमूळाबरोबर. कारण वर्गमूळाची पॉवर किती असते? 1/2. इन स्क्वेअर रूट इट इज इक्वल टू 1/2. म्हणजे हे कसं लिहिता आहे आपल्याला? k √L डिवायडेड बाय √G. एक माणूस एका रूम मध्ये आहे, दुसरा माणूस दुसऱ्या रूम मध्ये आहे, दोघाला एकाच रूम मध्ये घेऊयात आपण. ठीक आहे, तर बघा k इज इक्वल टू √L बाय G. हे कशामुळे आलं? t बरोबर आलं. इथपर्यंत तुमचं उत्तर संपलं. इक्वेशन नंबर 3-2 काय असेल तो. नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पिरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. t इज इक्वल टू k √L बाय G. The value of k cannot determine from dimensional analysis, but the value of k can be determined from experiment and it is equal to 2 pi. It is equal to मगाच्या दोन उदाहरणामध्ये k ची किंमत किती आली होती? 1. आता इथे किती आहे? 2 pi. The value of k is 2 pi. Therefore, equation can be written as t is equal to 2 pi √L by G. Now this is our required expression for time period of a time period of a simple pendulum. t is equal to 2 pi √. या इथपर्यंत सोडवलं तरी you may get the full marks. हा पुढचा पार्ट इम्प्रेशनचा आहे. आपल्याला मारता आलं तर मारा, इम्प्रेशन तेवढंच मारायचं जेवढं सहन होईल तेवढं. ठीक आहे, तर t is equal to 2 pi √L by G. This is the required expression for simple time period of a simple pendulum. म्हणून हे √L वरती आहे, √G खाली आहे. ह्याचं उत्तर कोण दिलं? डायमेन्शनल ॲनालिसिसनं. म्हणून ह्याचा हा उपयोग आहे. लक्षात आलं का? आता आज मी तुम्हाला काही होमवर्क देत नाही. हे जे 3 उदाहरणं मी तुम्हाला सोडून दिलेले आहेत, हेच 3 उदाहरणं तुम्ही न बघता सोडवायचे. कारण सेल्फ ॲसेस हे सुद्धा एक प्रकारचं खूप मोठं अचिव्हमेंट आहे. ठीक आहे, तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. थँक्यू. हॅव अ व्हेरी व्हेरी नाईस डे.